بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج میرا عنوان ہے کہ قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں۔ قیامت کیسے آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، اس پر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے، یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گے، اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت کہتے ہیں، جو ساری چیز فنا ہو جائے، جب کچھ باقی نہ رہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جس میں سے تھوڑی سی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ حسب یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، پورب، پچھم میں اور عرب میں۔ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کے سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گا اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا، ماں باپ سے جدائی۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے۔ بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا، وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگار لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد جلد گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، جو کچھ گھر میں ہو بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ سورج پچھم سے نکلے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو چیزیں میں نے ابھی بتائیں، یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں گی تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی انسان اپنے گناہ سے آج توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب دروازہ بند ہو جائے گا تو گناہ سے توبہ کرنے پر بھی گناہ معاف نہیں ہوگا، بند ہو جائے گا۔ اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا، علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی۔ ہمارے نبی
जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना होगा। उन दज्जालों में से बहुत से गुजर चुके, जैसे मसलिमा, कज़्ज़ाब, तलीहा बिन क़वैलद, उसवद अंसी, सज्जाह, मिर्जा अली मोहम्मद, बाब मिर्जा अली हुसैन, बहाउल्ला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वगैरह, और जो बाकी हैं वो जरूर होंगे। दज्जाल की सिफत और उसकी तरतीब। दज्जाल काना होगा, उसकी एक आंख होगी और खुदाई का दावा करेगा। उसके माथे पर काफ फे रे यानी काफिर, काफ फे रे यानी काफिर लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को दिखाई ना देगा। यानी दज्जाल के मत्थे पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसका मतलब होता है ये काफिर है। तो मुसलमान तो देखेगा पढ़ेगा, लेकिन जो काफिर होगा उसको उसके मत्थे पर दिखाई नहीं देगा। वो नहीं देख पाएगा कि ये काफिर है या मोमिन है। जैसे आज लोग इम्तियाज नहीं कर पाते कि मौलाना जो कह रहे हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, तो ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। लोग फैसला नहीं कर पा रहे। इसी तरीके से उसके मत्थे पर जो लिखा होगा, मुसलमान जो होगा वो देखेगा और समझ जाएगा ये काफिर है, लेकिन जो काफिर होगा वो नहीं समझ पाएगा। ये बहुत तेजी से सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफाइन में, शरीफाइन मक्का मदीना को कहते हैं, 40 दिन में हरफैन शरीफाइन में के सिवा तमाम रूए जमीन यानी सारी जमीन पर फिरेगा, कागश्त करेगा। इस 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा, और दूसरा दिन महीना भर के बराबर, और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर, और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। इसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग उसके साथ होगी, जिसका नाम जन्नत दोजख रखेगा। जहां जाएगा उनको साथ लिए होगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा, और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे जलाएगा, पानी बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा, वो सब्जे उगाएगी। वीराने में जाएगा तो वहां के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दिल के दिल उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से शआबदे दिखाएगा, और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे। वाकई में कुछ ना होगा, इसलिए उसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। जब हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा, फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदियों की फौज होगी। किसकी फौज? दज्जाल के साथ यहूदियों की फौज होगी। जब दज्जाल सारी दुनिया में फिर फिरा कर मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के पूर्वी मीनारा पर आसमान से उतरेंगे। यह सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु को इमामत का हुक्म देंगे। हजरत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। दज्जाल मलऊन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक घुलता है, और आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ पर नेजा मारेंगे और उसे वासिले जहन्नम कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे। जितने